Good morning. Praise the Lord. We welcome you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. If you're here in person, we welcome you and glad that you're able to gather with us together today. If you're here online, we welcome you and we are thankful that you've chosen to worship with us. We pray that this time would be a blessing to you and that you would meet with the Lord and hear from God. தேவனை ஆராதிக்க தொழுது கொள்ள தேவன் எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறார். ஆமென். ஒரு புதிய நாளை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ஒரு புதிய சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். He's given us another opportunity. He's given us another day to come and to worship Him with breath in our lungs. Many who have fallen asleep yesterday may not have had the blessing of seeing another day. But every breath in our lungs is ordained by God. It is in Him we live and move and have our being. Amen. And so we're so thankful today for the gift of life and for God keeping us in the land of the living. May we use that day, may we use this day to sing His praises, to honor Him. அவர் எங்களுக்கு தந்த இந்த நாளை அவரை கனப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். Amen. Let's lift up His name together. Let's commit this time to the Lord in prayer. Father, we thank you so much for this morning. We thank you so much for giving us another day. ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்துக்காக நன்றி என்று சொல்லி உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா. எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எங்களை கூட்டி சேர்த்து உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக செய்த இந்த நேரத்துக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த முழு ஆராதனையும் நாங்கள் உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Father, we give this entire service into your hands, oh God. Father, would you be honored? Would you be pleased with our worship? Father, we pray that you would be pleased with not just the words we sing and say from our lips, but Lord, the intentions and the meditations in our hearts, may they be acceptable unto you. ஆண்டவரே, நாங்கள் வாயினால் பாடுகிற பாடல்கள் மாத்திரம் இல்லாமல், நாங்கள் சொல்கிற வார்த்தைகள் மாத்திரம் இல்லாமல், நாங்கள் இருதயத்தில் இருக்கிற தியானங்கள் எண்ணங்களையும் ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து அதில் நீர் பிரியப்படுவீராக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியிலே நீர் வந்து அசைவாடுவீராக. Holy Spirit, would you come and move in our midst? Help us to experience your presence afresh today. உம்முடைய பிரசன்னத்தை இன்னும் ஒரு தடவை ஆண்டவரை நாங்கள் அனுபவிக்கும்படியாக எங்களுக்கு கிருபை செய்ய, எங்களை வழி நடத்தும், எங்களுக்கு முன்பாக செல்லும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். தண்ணீரை ரசமாய் மாற்றின தேவன் எங்கள் தேவன். ஆமென். அவர் பெரியவர், அவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் மாறாதவர். Water you turned into wine, you opened the eyes of the blind. There's no one like you, there's none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, there's none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, there's none like you, there's none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God.
And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against us? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. எங்கள் தேவன் பெரிய தேவன். Hallelujah. அவர் பரிசுத்தர், அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவராக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. The greatest name we know, the greatest one we know, the strongest one we know. If he decides something, there is nobody that can stand against it. அவர் ஒரு காரியத்தை தீர்மானித்தாரானால் அதுக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். Thank you, Jesus. Thank you, Father. We praise you. செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன், கருத்தோடு நன்றி சொல்கிறேன். நீ செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன், கருத்தோடு நன்றி சொல்கிறேன். என் தாயின் கருவிலே நான் உருவான நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரேன். என் ஆசியாலே நான் சுவாசித்த நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரேன். என் தாயின் கருவிலே நான் உருவான நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரேன். நாசியாலே நான் சுவாசித்த நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரேன். நன்றி நன்றி பலி செலுத்தியே இயேசுவையை பாடுவேன். கோடி நன்றி பலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன். பாவியாக நான் வாழ்ந்து பாவம் செய்த நாட்களிலும் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரேன். நான் உம்மை விட்டு தூரம் சென்று துரோகம் செய்த நாட்களிலும் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரேன். நான் வாழ்ந்து பாவம் செய்த நாட்களிலும் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரேன். நான் உம்மை விட்டு தூரம் சென்று துரோகம் செய்த நாட்களிலும் நாள்தோறும் காத்து வந்தீர். நன்றி சொல்லுவோம். நன்றி நன்றி பலி செலுத்தியே நாதன் இயேசுவையை பாடுவேன். கோடி நன்றி பலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன். நான் திக்கற்று துணையின்றி திகைத்திட்ட நேரத்தில் துணையாக தேடி வந்தீரேன். நான் துக்கத்தால் மனம் நொந்து மடிகின்ற நேரத்தில் மகன் என்னை தேடி வந்தீரேன். திக்கற்று துணையின்றி திகைத்திட்ட நேரத்தில் துணையாக தேடி வந்தீரேன்.
மனிதர்கள் மறந்தாலும் மறவாத நேசர் நீரையா. சூழ்நிலைகள் மாறிட்டாலும் மாறிடாவும் கிருபையாலே நாள்தோறும் தாங்கி நீரையா. மனதார நேசித்த மனிதர்கள் மறந்தாலும் மறவாத நேசர் நீரையா. சூழ்நிலைகள் மாறிட்டாலும் மாறிடாவும் கிருபையாலே நாள்தோறும் தாங்கி நீரையா. நன்றி நன்றி பலி செலுத்தியே நாதன் இயேசுவையை பாடுவேன். கோடி நன்றி பலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடு. நன்றி 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 பலி செலுத்தியே நாதன் இயேசுவையை பாடுவேன். கோடி நன்றி பலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன். நீ செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன், கருத்தோடு நன்றி சொல்கிறேன். நீ செய்த நன்மைகளை நினைக்கின்றேன், கருத்தோடு நன்றி சொல். என் தாயின் கருவிலே நான் உருவான நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே. என் ஆசியாலே நான் சுவாசித்த நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீர். என் தாயின் கருவிலே நான் உருவான நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே. என் ஆசியாலே நான் சுவாசித்த நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீர். One last time. நன்றி நன்றி பலி செலுத்தியே நாதன் இயேசுவையை பாடுவேன். கோடி நன்றி பலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன். Hallelujah. Hallelujah. எத்தனை பேர் சொல்வீங்க நான் அதுக்கு சாட்சியா இருக்கிறேன். I am a witness that God has been good to me from the day I took a breath in my lungs. Hallelujah. 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 We praise you, Jesus. We praise you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Lord, if we lived our entire lives just giving thanks to you, it would be not enough for all that you've done for us. நாங்கள் வாழ்நாள் முழுதும் உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொன்னாலும் ஆண்டவரே அது போதாது. நீர் எங்களுக்கு எத்தனை பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறீர், எத்தனை முறை எங்களை பாதுகாத்திருக்கிறீர், எத்தனை முறை எங்களை வழி நடத்தி மெதுவாக ஒரு நல்ல மேற்பனை போல எங்களை வழி நடத்தி கொண்டு வந்த தேவனாயிருக்கிறபடியால் நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். எத்தனை சவால்கள் மத்தியிலே எங்களுக்கு நீர் வெற்றி சிறந்தீர், அதற்காக நன்றி நன்றி நன்றி. How many times, God, you have protected us, you have watched over us, you have been faithful. In so many challenges and battles, God, you have been our victor. Praise you, Jesus. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at
the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The battle belongs to you, Jesus. The battle belongs to you, Father. We trust you, O God. நாங்கள் உம்மை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் குதிரைகளோ ரதங்களையோ நாங்கள் நம்பவில்லை. Father, we don't put our hope, our trust in horses or chariots. God, your word says that the race is not to the swift, the battle is not to the strong. God, we surrender to you alone, O Jesus. உமக்கு மாத்திரம் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அது என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நீர் அந்த மலையை விட, நீர் அந்த சூழ்நிலையை விட நீர் பெரியவராக இருக்கிறீர். Father, no matter how great our challenge is, no matter how great our mountain is, God, you are greater. The creator of the mountains, the one before whom mountains melt like wax. Holy are you, O God. Great are you, O God. You are the Lord of hosts. சேனைகளின் கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரே.
bless you, Jesus. Praise you, Father. Praise you, Jesus. எல்லாவற்றிலும் எல்லாமுமாக இருந்தவரே, இருப்பவரே, எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிறைத்தவரே, நிறைப்பவரே, ஸ்தோத்திரமே, ஸ்தோத்திரமே, மறவாமல் செலுத்துகிறேன். ஸ்தோத்திரமே, ஸ்தோத்திரமே, மறவாமல் செலுத்துகிறேன். உயிர் பிழைத்தேன், உதவி பெற்றேன், உயிருள்ளவரை துதிப்பேன். உயிர் பிழைத்தேன், உதவி பெற்றேன், உயிருள்ளவரை துதிப்பேன். தகப்பனாக இதுவரையும் தோளின் மீதே சுமந்து வந்தீர். தகப்பனாக இதுவரையும் தோளின் மீதே சுமந்து வந்தீர். தந்தையே உந்தயவா தாண்டினேன் வனாந்திரத்தை. தந்தையே உந்தயவா தாண்டினேன் வனாந்திரத்தை. ஸ்தோத்திரமே, ஸ்தோத்திரமே, மறவாமல் செலுத்துகிறேன். ஸ்தோத்திரமே, ஸ்தோத்திரமே, மறவாமல் செலுத்துகிறேன். உயிர் பிழைத்தேன், உதவி பெற்றேன், உயிருள்ளவரை துதிப்பேன். உயிர் பிழைத்தேன், உதவி பெற்றேன், உயிருள்ளவரை துதிப்பேன். அரண்ட வேளை அன்னையைப் போல் இறுக்கமாக அணைத்துக் கொண்டீர். அரண்ட வேளை அன்னையைப் போல் இறுக்கமாக அணைத்துக் கொண்டீர். இருள் எல்லாம் விலக்கினீரே, அழுகையை நிறுத்தினீரே. என் இருள் எல்லாம் விலக்கினீரே, அழுகையை நிறுத்தினீரே. ஸ்தோத்திரமே, 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 மறவாமல் செலுத்துகிறேன். ஸ்தோத்திரமே, ஸ்தோத்திரமே, மறவாமல் செலுத்துகிறேன். உயிர் பிழைத்தேன், உதவி பெற்றேன், உயிருள்ளவரை துதிப்பேன். உயிர் பிழைத்தேன், உதவி பெற்றேன், உயிருள்ளவரை துதிப்பேன். தனிமையிலே நன்
உடன் நடந்தீர். தனிமையிலே ஒரு நண்பனை போல் நெடுதூரமும் உடன் நடந்தீர். அநாதையாய் அலைந்ததில்லை, அன்பர் நீர் அருகினிலே. அநாதையாய் அலைந்ததில்லை, அன்பர் நீர் அருகினிலே. ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே மறவாமல் செலுத்துகிறேன். ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே மறவாமல் செலுத்துகிறேன். உயிர் பிழைத்தேன், உதவி பெற்றேன், உயிருள்ளவரை துதிப்பேன். உயிர் பிழைத்தேன், உதவி பெற்றேன், உயிருள்ளவரை துதிப்பேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்படியே சற்று நேரம் நாங்கள் சொந்த வார்த்தைகளினாலே அவரை நாங்கள் உயர்த்துவோமா, அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா. Let's take a couple of minutes, church. In your own words, would you lift up the name of Jesus? Would you thank him for all that he's done? The fact that he has been like a father and a mother unto us. The fact that he has never left us alone but always walked alongside us. He's the one that never leaves us nor forsakes us. He's the one that is faithful unto the end. He's the one that doesn't change and is not limited by anything. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் அப்பா, நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் அப்பா. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Even in times when we have been unfaithful, God, you have never left us alone. You have been patiently waiting and calling us back. And for that, we thank you, Jesus. God, we pray that as we open up your living word today, that you would speak to us. We know that your word is powerful. We know that your word is able to pierce into our hearts. God, we pray that you would do that work in us today. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜீவ வார்த்தையானது பலம் உள்ளது. எங்களோடு பேசுவீராக, எங்களோடு இடைப்படுவீராக. ஒரு புதிய காரியத்தை எங்கள் உள்ளத்தில் நீ செய்வீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம். உண்டாவதாக வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன். Welcome each one in the mighty name of Jesus. Pastor Ben was just telling Radhi's brother, is that right? Now remind me which Radhi. Oh, I see. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Welcome. அன்போடு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேர் என்ன? ராம். வெல்கம் வெல்கம். அன்போடு வரவேற்கிறோம். வேறு யாரும் புதிதாக வந்திருக்கிறீர்களா? கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு முக்கியமான அறிவித்தல், ஆராதனை முடிந்த பிற்பாடு எங்களுடைய உதயா, ஜெனிஸ், கங்கா அவர்கள் அவருடைய கங்காவினுடைய ஜெனிஸினுடைய தகப்பனாருடைய அவர் இறந்து 1 வருஷம் ஆகிறது. அதற்கு ஆண்டவருக்கு சோஸ்திரம், அவருடைய வாழ்க்கைக்கு சோஸ்திரம் சொல்லும் வகையிலே ஆராதனை முடிந்த பிற்பாடு உணவு பரிமாற இருக்கிறார்கள். ஆகவே இருந்து அவர்களோடு உறவாடி அவர்களை தேற்றி செல்லும்படியாக தயவாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please remain after the service. There is a lunch served by there is Udaya, Ganga and Janice, and remembering and thanksgiving for Siva's life. And Siva was very close to us, very good friend of ours, and God miraculously and wonderfully saved him. And we just pray for that family. May the Lord continue to be with them and bless them.
ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற அருமையான ஆண்டவரே, இந்த கால வேளைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிறோம். நாங்கள் இந்த வார்த்தைகளை தியானிக்கும் போது எங்களோடு பேசுவீராக. அடியானாகிய என்னையும் கேட்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளையும் உம் கரங்களிலே இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் சுவாமி. Father, we come before thine throne for your guidance, Lord. Lord, as we meditate your word, Lord, speak to us. Comfort us, draw us closer to you. I submit myself and your children in your mighty hand in the name of Jesus. Amen. Today, I have a very, very, very simple subject. But the subject is so simple, sometimes we find it hard to understand it. இன்றைக்கு ஒரு இலகுவான தலையங்கத்தின் கீழ் இந்த காரியத்தை தியானிக்க இருக்கிறோம். அதிகமாக நாம் எல்லாருமே இறைவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுவது உண்டு. We all as human beings, we pray to God. So here today's title is God answers prayers. தேவன் எங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். So in the title God answers prayers, we first read in Psalm 65 verse 1 and 2. சங்கீதம் 65 முதல் 2 வசனங்களிலும் இவ்வண்ணமாக சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம். I read it in English first. It's the NIV. Praise awaits you, O our God, in Zion. To you our vows will be fulfilled. You who answer prayer, to you all people will come. You who answer prayer, to you all people will come. தமிழில் வாசிக்கும் பொழுது, தேவனே சியோனில் உமக்காக துதியானது அமைந்து காத்திருக்கிறது. பொருத்தனைகளை உமக்கு செலுத்தப்படும். ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். சிறிதான ஒரு வித்தியாசம். There is a small difference in the translation. தமிழில் வாசிக்கும் பொழுது ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, Lord who hears the prayer. No. English says God who answers prayer. தேவன் எல்லா ஜெபத்தையும் கேட்கிறார். ஆனால் நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம், கேட்கிறது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் அநேகர் இருக்கிறோம், அநேகருடைய கோரிக்கைகளை கேட்கக்கூடும், ஆனால் அதற்கு நாங்கள் பதிலளிப்பது கிடையாது. ஆனால் இங்கே நாங்கள் வாசிக்கிறோம், தேவன் ஜெபத்தை கேட்கிறவர் என்று சொல்லும் பொழுது ஜெபத்துக்கு பதிலளிக்கிறவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஜெபத்துக்கு பதில் அளிக்கிறவராக இருக்கிறார். How does God answer our prayers? Very simple. Sometimes, I have a slide there, sometimes he says yes. சில வேளைகளிலே ஆம் என்று சொல்லுகிறார், அதற்காக நாங்கள் கேட்டதுக்கான விடையை தருகிறார். சில வேளைகளை இல்லை என்று சொல்லுகிறார். Sometimes he says no and you don't receive what you asked for. All of us. Sometimes the answer is wait. காத்திருங்கள், உடனடியாக கிடைப்பது கிடையாது. This is a very simple outline. It's the prayer itself is a very complicated thing, sophisticated one. But I just given you a simple outline. இங்கு நாங்கள் ஒரு இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு வட்டத்துக்குள்ளாக இதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். சில வேளைகளில் தேவன் ஓம் என்று சொல்லுகிறார் எங்களுடைய விண்ணப்பத்துக்கு, சில வேளைகளில் இல்லை என்று சொல்லுகிறார், சில வேளையில் காத்திரு என்று சொல்லுகிறார். அப்படியான 3 காரியத்தையும் குறித்து ஒரு சில உதாரணங்களை வேதத்திலிருந்து உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க இருக்கிறேன். Then you must understand, and I say, do you really hear vocally telling yes or no or wait? நீங்கள் எப்போதாவது ஆண்டவர் சத்தமாக நாங்கள் கேட்கிற விண்ணப்பத்துக்கு இல்லை மகளே, ஓம் மகளே, காத்திரு மகளே, காத்திரு மகனே, இல்லை மகனே,
ஓம் மகனே என்று சொல்லி சேர்க்கிற சத்தம் நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்களா? யாராவது சத்தம் கேட்டது? No, we don't. Mostly not. Sometimes yes. Very rarely yes. How do we know? எப்படி இப்படியான விடை தருகிறார் என்று நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். It all depends on our relationship. நாங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம்? அவரோடு எங்களுக்கு இருக்கிற உறவை கொண்டு புரிந்து கொள்கிறோம். இது ஆவியிலே எங்களுக்கு உணர்த்தப்படுகிறதான ஒரு காரியமாகவே இருக்கிறதை பார்க்கலாம். சில வேளையில் ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக காரியத்தை உறுதிப்படுத்துவார், வேறு ஒருவர் மூலமாக உறுதிப்படுத்துவார், இயற்கையின் மூலமாக உறுதிப்படுத்துவார், ஒரு பாடலின் மூலமாக உறுதிப்படுத்துவார், இல்லை என்றுவார், ஓம் என்றுவார், காத்திரு என்றுவார். பலவிதமான வாழ்க்கையின் சந்தர்ப்பங்களிலே சூழ்நிலைகளிலே எங்களோடு பலவிதமாக அவர் பேசுகிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. சில வேளைகளில் தேவன் பேசுவது தெளிவாக எங்களுக்கு கேட்பது கிடையாது, மனிதன் பேசுவது போல. Do you agree? We don't fully understand, clearly hear God telling yes, no, or wait. Sometimes it's through circumstances, sometimes through the word, sometimes through preaching, sometimes through a psalm or a song, sometimes through a testimony of somebody else. It could be through nature. It could be in many, many, many ways. That's the practical part of it. I hear many times somebody may say that I came with the question, I came with the prayer, and then when I heard the message, it was the same message. We were just talking in the car. So many people say that. That's how God talks. And He doesn't talk like my wife would talk to me or I would talk to her. It's a spiritual understanding. Okay? So, first of all, yes, God says yes. How? Not even with words. What happens is the consequences of your prayer, the answer to your prayer. You see it in your practical life. தேவன் ஆம் ஓம் என்று சொன்னதற்கு நாம் அதில் வார்த்தையில் கேளாவிட்டாலும் நடைமுறையில் நாம் கேட்ட காரியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தேவன் அதை அங்கீகரித்து நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று புரிந்து கொள்கிறோம். அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை 1 சாமுவேலில் 1ஆம் அதிகாரத்தில் 10-18 மட்டுமுள்ள சம்பவத்தில் வாசிக்கிறோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் அதிகமாக தெரிந்தது, இந்த ஸ்திரீ, அன்னாள் என்கிற ஸ்திரீ குழந்தை இல்லாதவளாக இருக்கிறார். அவளுடைய நிலைமை மோசமான நிலைமை. அவருக்கு நாச்சிமார் இருக்கிறார்கள். அப்படியா சொல்றது? நாச்சிமார் என்ன சொல்றது? நாச்சியார ஆட்சியாரோ நாச்சியாரோ யாரோ இருக்கிறாங்க இல்லையா? என்ன சொல்லுகிறோம்? ஹஸ்பண்டுக்கு மோர் தேன் ஒன் வைஃப். ஆகவே மற்ற மனசிமாருக்கு பிள்ளைகள் இருந்தபடியினாலே இந்த மனசிமார் மெலடி என்று சொல்லி அதிகமாக தொல்லை துன்பம் கொடுத்தார்கள். அந்த நேரத்தில் ஆலயத்திலே வந்து தன்னுடைய இருதயத்தை தேவ சமூகத்தில் ஊற்றி விடுகிறார். ஒரு விண்ணப்பத்தை தேவ சமூகத்தில் வைக்கிறாள். அப்படியாக வைக்கும் பொழுது 10ஆம் வசனத்திலிருந்து ஒரு வசனங்களை வாசிக்கிறேன். In a deep anguish Anna prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow saying, பொருத்தனை ஒன்று பண்ணிக்கொண்டு ஜெபிக்கிறார். Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will be used on his head. பாருங்க, ஒரு பொருத்தனை செய்து கொண்டு அவள் ஜெபம் பண்ணுகிறதை பார்க்கலாம். என்ன சொல்லுகிறார்? நீ மனதுருகி வாசிக்கிறேன் பாருங்கள். அவள் போய் மனங்கசந்து, சில வேளையில் நீங்கள் மனங்கசந்து அழுது இருக்கிறீங்களா? தேவ சமூகத்தில் ஒரு விண்ணப்பத்துக்காக, ஒரு தேவைக்காக, ஒரு காரியத்துக்காக, பிள்ளைக்காக, பேரப்பிள்ளைக்காக, எந்த காரியமாக இருக்கலாம். மனங்கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி, சேனைகளின் கர்த்தாவே, ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கும் பொழுது அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று சொன்னால்,
பாருங்க, தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை பர்டிகுலருக்கு இருக்கிற ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன், அவன் தலையின் மேல் சவர கத்தி படுவதில்லை என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொண்டாளாம். ஆனால் இவள் இப்படியாக மனதை உற்றி ஜபிக்கும் பொழுது அங்கிருக்கிற ஆசாரியன் ஏலி கண்டுவிட்டு அவனுக்கு வாய் சும்மா ஆடுது, வார்த்தை வரவில்லை. She was so much in anguish. The words were not coming out, but she was just in distress and she's just pouring her heart out. And the priest thought she is drunk in the morning. அவள் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வெகு நேரம் விண்ணப்பம் பண்ணுகிற போது ஏலி அவள் வாயை கவனித்து கொண்டிருந்தான். அன்னால் தன் இருதயத்திலே பேசினால். she was talking in her heart. அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் அசைந்தது, அவள் சத்தமோ கேட்கப்படவில்லை. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆகையால் அவள் வெறித்திருக்கிறாள் என்று ஏலி நினைத்து அவளை நோக்கி எதுவரைக்கும் வெறித்திருப்பாய், உன் குடியை உன்னை விட்டு விலக்கு என்றான். See, she thought she was drunk. He is advising her, admonishing her, give up your drinking. Then she says, not so, my Lord. And I replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. And then the last verse 18, it says, she said, of course, Eli blesses her, go in peace. May the God of Israel grant you what you have asked of him. Eli the priest gives this blessing upon her. She said, may your servant find favor in your eyes. Then she went away and ate something, and her face was no longer downcast. She had given it to the Lord. She's not worried about it anymore. பாருங்க, அன்னால் என் இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டேன் என்கிறாள். அதற்கு பிற்பாடு ஏலி நினைத்தான், இவள் வெறித்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி. ஆனால் அவள் என்ன சொல்லுகிறாள், மிகுதியான விசாரத்தினாலும் கிளேசத்தினாலும் இந்நேரம் மட்டும் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் என்றாள். ஏலி சமாதானத்துடன் போ, இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக என்றான். அப்பொழுது அவள், உம்முடைய அடியாளுக்கு உம்முடைய கண்களில் தயவு கிடைக்க கடவது என்றாள். பின்பு அந்த ஸ்திரீ ஒரு காரியம் செய்கிறாள், புறப்பட்டு போய் போஜனம் செய்தால். அப்புறம் கவனமாய் கேளுங்க, அப்புறம் அவள் துக்கமாய் இருக்கவில்லை. She had given it to the Lord, and after that she wasn't worried. She has laid her burden, the grief, in the feet of the Lord. முக்கியமான காரியம் பாருங்கள், அவள் அப்புறம் துக்கமாய் இருக்கவில்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தேவன் என்ன செய்தார்? This is a prayer we always see, a woman's cry, anguish, pouring out her heart to the Lord. What a prayer. And she gave it, that's it. She didn't worry about it after that. God answered her prayer. And she got a son, and she fulfilled a vow, gave the son, anybody knows his name? Samuel the prophet. By him and through him, God rules the nation of Israel before the kings. Great man. தேவனிடத்தில் கேட்டதை தேவன்
அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். பல வருஷ காலமாக குழந்தை இல்லாதிருந்த அவள் கேட்டது போலவே குமாரனை பெற்றுக் கொள்கிறாள். ஆனால் ஆண்டவருக்கு பொருத்தனை செய்தது போலவே குமாரனாகிய சாமுவேலை தேவனுக்கு முற்றிலுமாக பால் மறக்க கொண்டு வந்து தேவாலயத்தில் விட்டுவிட்டு போய்விடுகிறார். அவர் தீர்க்கதரிசியாகவும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்துகிற நியாயாதிபதியாகவும் தேவன் அவர் மூலமாக இஸ்ரவேல் ஜனத்தை ஆளுகை செய்கிற அரசனை போன்று அரசருக்கு முன்பாக அதிகாரியாகவும் காணப்படுகிறார். God answers prayers. But அடுத்ததாய் பார்க்கிறோம், சில வேளைகள் கர்த்தர் நாங்கள் கேட்கிற விண்ணப்பத்துக்கு பதில் கொடுப்பதில்லை. எங்களோடு அவர் இல்லை மகனே, இல்லை மகளே என்று சொல்லுகிறார். ஒன்றை நாம் கவனிக்க வேண்டும். நாம் இம்மையை குறித்து பார்க்கிறோம். இந்த மாம்சத்துக்குரிய காரியத்தை குறித்தே அவரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம். தேவனோ நம்மை நன்றாக அறிந்தவராகவும் நமக்கு எது நித்தியத்துக்கு தேவை என்று சொல்லி நித்தியத்தை மனதில் வைத்தவராகவும் இருக்கிறதை பார்க்கலாம். We pray to the Lord most of the time for our temporal, physical, this worldly life. But God who loves us has our eternity in mind. Until we reach heaven, we will not understand why we received certain things, why we didn't receive certain things. சில வேளை தேவ சமூகத்துக்கு சென்ற பிற்பாடு பரலோகத்தில் தான் நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம், ஏன் சில காரியங்களுக்கு எங்களுக்கு விடை தந்து கேட்டதை கொடுத்தார், சில காரியங்களை ஏன் எங்களுக்கு தரவில்லை என்று சொல்லி அவர் நித்தியத்தை மனதில் வைத்திருக்கபடியினாலே பரத்தில் சென்றுதான் புரிந்து கொள்ளலாம். 2 கொரிந்தியரிலே 12ஆம் அதிகாரத்தில் 7-9 மட்டும் இவ்வண்ணமாக வாசிக்கிறோம். In 2 Corinthians, this is a prayer. We saw a prayer, answered prayer. God answers all prayers. He may say yes and grant it. He may say no and not grant it. He may say wait, or sometimes it looks like he is silent. சில வேளைகளில் தேவன் ஓம் என்று சொல்லி எங்களுக்கு பதில் தருகிறார், சில வேளைகளில் இல்லை என்று சொல்லி பதில் தருகிறார், சில வேளைகளிலே காத்திரு என்று சொல்லி பதில் தருகிறார், சில வேளைகளிலே நான் இங்கே போடவில்லை, அவர் இன்னும் பேசாதவர் போல அமைதியாக இருந்து விடுகிறார். ஏன் தெரியவில்லை. 2 கொரிந்தியர் 7:12-7 மட்டும். I'm reading from 7th verse to 9. Paul, a great man who has had visions of Christ. He did wonders and miracles. Powerful man. He has had revelations. Whereas here he had a problem. Because of these surprisingly great revelations, because he had all these revelations, God did something. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, deceived, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. We don't exactly fully understand it. 3 times, ஒரு முறை அல்ல, 3, read it in time. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Paul says, Apostle Paul, he pleaded 3 times, it seems. We really don't know what his weakness was. Some think because when he encountered Jesus on the way to Damascus,
he was struck with blindness for a short time. Probably a problem with his eyesight. Probably. That's one of the, there are a lot of other interpretations, I don't want to say that, but mostly we understand probably that's the reason. Pleads 3 times, God says no to it. My grace is sufficient for you, my power is made perfect in weakness. God gives him weakness so that he doesn't boast. He doesn't become deceived that he's a powerful man, I can do all things and suddenly. Because he had all these revelations, he can become very proud about it. So in order to keep him humble, God gives him this weakness in his flesh. நாங்கள் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள், கொரிந்தியர் 2 கொரிந்தியர் 12 அன்றையும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவளைக்குரிய மேன்மையின் நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு வடிவாக சொல்லுகிறார். எதனால் என்று புரிந்து கொள்கிறார். He understands why God has given this weakness to him, this infirmity. ஏன் இந்த பலவீனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். என் மாம்சத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த முள் என்னதென்று எங்களுக்கு முற்றிலுமாக புரியவில்லை. ஆனால் சில வேளைகளில் அவர் தமஸ்குக்கு போகும் பொழுது, கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்த போகும் பொழுது, தேவன் அவரை சந்தித்த பொழுது அவர் கொஞ்ச காலம் கண் தெரியாதவராக கீழே விழுகிறார். அதனால அவருக்கு அந்த நாட்கள் இருந்து கண் சரியா தெரியவில்லையா என்பது ஒரு கேள்வி மாத்திரமே. அவர் சொல்ற, என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, என்னை நான் உயர்த்தாதபடி அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாய் இருக்கிறது. அது என்னை விட்டு நீங்கும்படிக்கு நான் 3 தரம் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டேன். ரொம்ப கதறி அழுது என்ற ஆங்கிலத்திலே பார்க்கும்போது ப்ளீட், வேண்டிக் கொண்டேன் 3 முறை என்று சொல்லப்படுகிறது. அதற்கு அவர் சில வேளைகளில் தேவன் நமக்கு ஒரு பலவீனத்தை கொடுத்திருக்க கூடும். ஏன்னா நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறதான என்ன சொல்லலாம், தேவனுடைய தயவுக்கு மேல நம்மை எண்ணாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு பலவீனத்தை கொடுக்கக்கூடும். தாழ்மையா இருக்கும்படியாக, தேவனிலே தங்கி இருக்கும்படியாக, மற்றவன் இருக்கிற வருத்த துன்பங்கள் குறைவுகளை புரிந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் சில வேளைகளில் அப்படியான காரியத்தை நமக்கு அனுமதிக்கிறார். அதற்கு அவர், என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுகிறேன். உங்களுக்கு ஒரு பலவீனம் உண்டா? அது கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்ததா? நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணியும் கேட்டும் கர்த்தர் அந்த பலவீனத்தை எடுத்து போடாதபடி ஏன் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி புரிந்து கொண்டீர்களா? That's what it is. And we see sometimes God uses the weakest vessels. Those vessels may be physically, sometimes we call handicap. They are just, can't even say that they can be a testimony to God and so there are so many examples of people who got injured, who got paralyzed, but they have become the greatest testimony in the world. Sometimes they are born crippled without any in his limbs. Have you seen that guy, Nick? We call him shortly Nick, and he is in Israel. He is talking to the Knesset there in Israel. He's encouraging the ministers there. Goes around the world. He has no legs to stand, and he stands on a table and preaches. And he was depressed. He wondered why he was born like that. Then he realized God has a purpose. நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்களா? அந்த காலில் கை சின்ன கொஞ்சம் தான் இருக்குது. nothing is there. Unbelievable. இந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் தேசத்தில் இந்த யுத்தத்தின் நிமித்தம் அங்கு அவர்களுடைய பார்லிமெண்ட்டில் கூட போய் அவர்களோடு பேசுகிறார், பிரைம் மினிஸ்டரோடு பேசுகிறார்.
ஆரம்ப காலத்தில் அவர் அப்படி பிறந்த பொழுது it was a medical problem and doctors can explain it later on, that's totally a different, then they stopped giving that medication for morning sickness and a lot of children were born crippled like that without limbs. அவர் கேட்டார், ஆண்டவரே ஏன் என்னை இப்படி பிறக்க வைத்தீர்? wanted to kill himself, சாக வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஆனால் புரிந்து கொண்டார் தேவன் அதிலும் ஒரு காரணம் வைத்திருக்கிறார்னு சொல்லி. இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் போய் அநேக இடங்களில் பேசும் பொழுது, உங்களுக்கு 2 கை இருக்கிறது, 2 கால் இருக்கிறது, நல்ல பலமுள்ளவனாக இருக்கிறீங்களே, என்னை பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை, ஆனாலும் எனக்கு நான் இத்தனை காரியங்களை செய்ய கர்த்தர் எனக்கு பலன் தந்திருக்கிறார்னு சொல்லி. so many other, this is just one example. சில வேளைகள் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு பலவீனத்தை தருகிறார், நாம் தாழ்ந்திருக்கும்படியாக. தேவன் அந்த தாழ்மையிலே மகிமைப்படும். இந்த சகோதரிக்கு எங்கால இந்த பலன், அதுதான் பாருங்க, ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பேதுரு மீன் பிடிக்கிறவன், அவர்கள் பார்த்துவிட்டு இவர் கலிலேயர் அல்லவா, இவர்கள் என்று இப்படி பேசலாம். கர்த்தர் யாரை தெரிந்து கொள்ளுவார், எதற்காக தெரிய. சில வேளை நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை அவர் கேட்கிறார், கேட்காமலே அல்ல, பதிலளிக்கிறார், ஆனால் நாம் விரும்பினபடி பதில் அல்ல. அவர் நம்முடைய நித்தியத்தை கருத்தில் கொண்டு, அநேகர் ஆத்துமாக்களை கருத்தில் கொண்டு, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும்படியாக வேறு பதிலை கொடுக்கிறவராக. என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். What a verse. What a verse. And then you see there is a beautiful poem you may have come across. It's written by a Confederate soldier. Civil war in நேரத்தில் அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு யுத்தத்தின் பொழுது ஒரு போர் வீரன் எழுதினதான ஒரு கவிதை. I will try my best to translate it in Tamil. We'll see how it goes. நீங்க இல்லாட்டி போனால் you can go see, put the title, you can Google it, and I was trying to find a Tamil translation, I couldn't find it, and it's not a hard, simple words, ஆனால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு நீங்கள் போயிட்டு என்ன செய்யலாம், கூகுள் பண்ணிட்டு யாராவது நல்லா தமிழ் என்னை விட நன்றாக தமிழ் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்கலாம், இதே ஒரு எனக்கு மொழிபெயர்த்து தாங்கன்னு சொல்லி, இல்லையா? இல்லை நாங்கள் சிஸ்டர்கிட்டே இன்றைக்கி நாங்கள் கேட்டு, அல்லது 4-5 பேர்கிட்ட கேட்டு, இங்கே தேவி இருக்குது, சிஸ்டர் இருக்கிறாங்க, டாக்டர் இருக்கிறாங்க, கன பேர் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறீங்க, அடுத்த வாரத்தில் என்ன செய்யலாம், பார்த்துட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொண்டு வந்து தமிழில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஐ ஆஸ்க் காட் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த். தேவனிடத்தில் நான் பலத்தை கேட்டேன். that I might achieve, சில காரியங்களை சாதிக்கும்படியாக. I was made weak. என்னை பலவீனப்படுத்தினாரா? பலத்தை கேட்டேன், பலவீனத்தை தருகிறார். that I might learn humbly to obey. காரணம் என்ன? தாழ்மையாக நான் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக பலத்தை கேட்டு எனக்கு தேவன் பலவீனத்தை தந்தாரா? பாருங்க. I asked for health. சுகத்தை கேட்டேன். that I might do great things. I was given infirmity that I might do better things. சுகத்தை கேட்டேன், பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு தேவன் எனக்கு சுகயினத்தை தந்தார். எதற்காக? இன்னும் நல்ல காரியங்களை செய்யும்படியாக, இன்னும் நன்றாக காரியத்தை செய்யும்படியாக என்று சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கலாம். பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங். I asked for riches that I might be happy. I was given poverty that I might be wise. நான் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்டேன், சந்தோஷமாக இருக்கும்படியாக. தேவன் எனக்கு என்ன தந்தார்? ஏழ்மையை தந்தார். எதற்காக? புத்திமானாய் ஜீவிக்கும்படியாகவா? Very interesting, isn't it? Man through experiences. I asked for power that I might have the praise of men. I was given weakness that I might feel the need of God. அதிகாரம், பவர், வல்லமை கேட்டேன், மக்கள் என்னை போற்றும்படியாக. ஆனால் தேவன் எனக்கு பலவீனத்தை தந்தார். ஏனென்றால் நான் தேவனில் தங்கியிருக்கும்படியாக. பாருங்க, I asked for all things that I might enjoy life.
I was given life that I might enjoy all things. நான் எல்லாவற்றையும் கேட்டேன், வாழ்க்கையை நான் சந்தோஷமாய் கழிக்கும்படியாக. ஆனால் எனக்கு வாழ்க்கையை தந்தார் எல்லாவற்றையும் சந்தோஷமாய் கழிக்கும்படி. He has given us life. Interesting அல்ல? I got nothing I asked for. நான் கேட்ட ஒன்றும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. But everything I had hoped for. ஆனால் நான் எதிர்பார்த்தது எல்லாம், almost despite myself, my unspoken prayers were answered. நான் கேளாமலே வாயால சொல்லாத ஜெபங்கள் கேட்கப்பட்டது. I am among men most richly blessed. நான் எல்லாரையும் விட அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன். இன்றைக்கு காலையில் நான் வரும் பொழுது சகோதரி டெபோரா அங்கே இருக்கிறார்கள். What's her name? Not Deborah. Rebecca. சகோதரி வரும் பொழுது சொன்னார்கள், நான் எதை விரும்புகிறேனோ கர்த்தர் எனக்கு நான் கேளாமலே தருகிறவராக இருக்கிறார். That's another one. Very important one. I have seen it in my life as well. நம்ம கேளாமலே அவர் நம்முடைய இருதயத்தின் வாஞ்சியை அறிந்து அவர் நம்மை நேசிக்கிறபடியினால் என்ன செய்கிறார்? கேளாமலே எதிர்பாராத விதமாக நம்ம விரும்பினதை தருகிறவராகவும் இருக்கிறார். சில வேளையில் has it happened to you, anybody? கேட்டு பெற்றுக்கொள்கிறதும் உண்டு, சில வேளை கேளாமல் பெற்றுக்கொள்கிறதும் உண்டு. பாருங்க, ஜெபத்தை குறித்து கணக்கு பேசலாம். ஆனால் பாருங்க, அருமையான ஒரு கவிதை இந்த மனிதன் எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கலாம். அடுத்ததாக மூன்றாவதாக பதில் கிடைத்ததை பார்த்தோம். பதில் கிடைக்காமல் அவர் பதில் கிடைக்கிறது, ஆனால் ஓம் என்று சொன்னதை பார்த்தோம், இல்லை என்று சொன்னதை பார்த்தோம். அதற்கு அவர் காரணமும் சொல்லுகிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. We saw two examples. One is yes, prayer was answered. And what she asked for, she received it. And we say, no, Paul asked for something, but Paul did not receive it. Now the third one is, God says, wait. This is the hardest thing of all. காத்திரு என்று சொல்வார். காத்திருப்பதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். பார்த்திருக்கிறீங்களா? கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. சங்கீதம் 37 வசனம். And here it says, be still before the Lord and wait patiently for him. That's the biggest problem. ஜெபம் செய்யலாம், இருதயத்தில் வாஞ்சிக்கலாம், உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கலாம். கேட்டதை உடனடியாக பெற்றுக்கொள்வது கிடையாது, அதற்கான பதிலும் உடனடியாக வருவதும் கிடையாது. ஆனால் உணர்கிறோம் காத்திருக்கும்படியாக. கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. காரிய சித்தி உள்ளவன் மேலும் தீவினைகளை செய்கிற மனுஷன் மேலும் எரிச்சலாகாதே. ஏனென்றால் சில வேளைகள் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, நீங்கள் தான் கர்த்தருக்கு பயந்து காத்திருக்கிறீங்க. உங்களை விட பாவமான காரியங்களை செய்கிறவன், கடவுளுக்கு பயப்படாதவன் ப்ராஸ்பரஸாக இருக்கிறதை பார்த்து 73வது சங்கீதம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம், அவங்கெல்லாம் நல்லா தானே இருக்கிறாங்க, ஏன் எனக்கு இந்த பாடு, ஏன் எனக்கு இன்னும் விடுதலை வரவில்லை? நீங்க வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தாவீது கூட கேட்கிறான், நான் காலையில நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் பதில் அளிக்கிறீர்கள் இல்லை, மாலையில கூப்பிடுகிறேன் பதில் அளிக்கிறீர்கள் இல்லை. Wait. Waiting is the hardest part. Patiently wait. Our timing is not God's timing. For us, it may be 5 years, 10 years. Abraham was asked to wait. காத்திரு. But Abraham, the wait பண்ற நேரத்தில் we take things in our hands. இந்த காத்திருக்கிற வேலையில் காத்திருந்து காத்திருந்து களைச்சு போனோன்னு என்ன செய்கிறோம்? பலருடைய அறிவுரைகளை கேட்போம். பல சிந்தனைகள் நம்ம இருதயத்திலே தோன்றும், சந்தேகங்கள் ஏற்படும். அந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் சில வேளையில் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாததை செய்து விடுகிறோம். ஆபிரகாம் என்ன செய்தார்?
எவ்வளவு காலம் காத்திருந்தார் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்ட மகனை பெற்றுக்கொள்ள? How long did Abraham waited? How long did he wait? God calls him at the age of 75 from Hur, that's in Iraq. And he says he's going to bless his generation like the sand of the sea. அவருடைய சந்ததியை மனநத்திரியாய் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்கிறார். அவ்வளோ பேர் வருவார்கள் சொல்லி. ஆனால் 75 வயசில் அழைக்கிறார். எத்தனை வருஷம் காத்திருக்கிறார்? 25 வருஷம் காத்திருக்கிறார். 25 years is waited for a son. During that waiting time, his wife gives him an idea. Get that woman, the servant girl, beautiful girl. Sarah, she's from Egypt. Get a son. We don't have any children. You say, God says, wait. What waiting? How long to wait? See the servants, they have so many children. You old man, you have no child. பேசியிருப்பான் நல்லா. நிச்சயமா பேசிதான் இருக்கணும். அவ தான் அரேஞ்ச் பண்றா. யாரு அரேஞ்ச் பண்ணது? ஹாகர். ஹேகா. Did it end happily? சந்தோஷமாய் முடிந்ததா? வெயிட் பண்ணி இருந்தா ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கா? வெயிட் பண்ணாதனால இன்றைக்கு பாருங்க மிடில் ஈஸ்ட் யுத்தம். 2 சாதி. நாம கர்த்தருக்கு வெயிட் பண்ணாத நேரத்தில் பல பிரச்சனைகளுக்கு உட்பட்டுக் கொள்கிறோம். தாவீது அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறார். David was anointed by Samuel, whom we read, to be the king of Israel. How long did he wait? Anybody? 13 years. During the 13 years, he had the golden opportunity to kill Saul and become the king. They even say, God has given him in your hand, kill him. And David என்ன சொன்னான்? David said, I can't put my hand on the anointed one and be guiltless. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் மேல் கரங்களை போட்டு பாவம் இல்லாமல் போக முடியாது. கர்த்தர் ஒரு வழி வச்சிருப்பார். நான் அவனுடைய ஜீவனை நான் எடுக்க மாட்டேன். And the waiting time, sometimes we try to find shortcuts. That brings us problem. So God says, கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. Be still before the Lord and wait patiently for him. அப்படியாய் பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள், நாங்கள் பலரை பார்க்கலாம். சவுல் என்கிற ராஜாவை பாருங்கள். And you see Saul the king, he waited in 1 Samuel chapter 13. I have few verses to read. He waited 7 days. Philistines are already gathered on the mountains. There's going to be a big war. But the Israelites had to go to, before going to war, they got to offer sacrifices to the Lord. They got to get the approval of the Lord. Only the priest can do it. Samuel has to come. Samuel said, I will come. He gave him the time, but he didn't come. God delayed him. Sometimes God will delay purposely in answering our prayer, just to test how much we trust the Lord. I will come back in time. He waited 7 days, the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and Saul's men began to scatter. A very stressful time, lot of pressure. People are leaving, soldiers are leaving. He was afraid he's going to be left alone. It is in time of distress, time of confusion, time of fear, we must be very careful. Myself and you as a congregation,
as a family, as a husband, as a wife, as a young man, young woman, we must be very careful. It is the pressure we make decisions, and then we regret for a lifetime. It's the pressure. And then you see what he did. He waited for 7 days. He saw people leaving. He was afraid. So what he did is, he takes the offering and he makes the sacrifice. What have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that men were scattering, and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Michmash, I thought, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor, so I felt compelled to offer the burnt offerings. Whenever you are compelled, don't. Take time. Take time. You have done a foolish thing, Samuel said. You have to be very careful when you are compelled. I hear some people say this practically. I'll come to Tamil and then I say that. பாருங்க சாமுவேல் 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரத்தில் அதற்கு சாமுவேல் குறித்த காலத்தின்படி 7 நாள் மட்டும் காத்திருந்தான். சாமுவேல் கில்காலுக்கு வரவில்லை. ஜனங்கள் அவனை விட்டு சிதறி போனார்கள். அதனால சவுல் என்ன செய்கிறான்? தேவனுடைய மனுஷனாகிய சாமுவேல் மாத்திரம் செலுத்த வேண்டியதான பலியை கொண்டாங்கள் என்று சொல்லி ஆசாரனுடைய வேலை அவன் செய்கிறான். ஏன்? பயந்தான். எல்லாரும் விட்டு போய்விடுவார்கள். யுத்தத்துக்கு அங்கிருந்து பிலிஸ்தீயர் ஆயத்தமாய் நிற்கிறார்கள். செய்வது என்னதென்று சொல்லி அறியாத நிர்பந்தமான நெருக்கமான கட்டத்தில் தவறான முடிவு காத்திருக்காமல் எடுத்து விடுகிறான். நீ செய்தது என்ன என்று சாமுவேல் கேட்டதுக்கு சவுல் கேட்கிறது பாருங்க. ஜனங்கள் என்னை விட்டு சிதறி போகிறதையும் குறித்த நாட்களின் திட்டத்திலே நீ வராததையும் பெலிஸ்தியர் மிக்மாசிலே கூடி வருகிறதையும் நான் கண்டபடியினாலே சூழ்நிலைகளை பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வராதீங்க, ஒரு தீர்மானத்துக்கு வராதீங்க. கர்த்தருக்கு கில்காலில் பெலிஸ்தியர் எனக்கு விரோதமாய் வந்து விட்டார்கள் என்றும் நான் இன்னும் கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணவில்லை என்றும் எண்ணி துணிந்து சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்தினேன் என்றான். அதற்கு சாமுவேல் சவுலை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல, புத்தி ஈனமாய் செய்தீர். You acted foolishly. சில வேளைகளில் நான் என்னுடைய காது கேட்க சொல்லப்பட்ட காரியம் விசேஷமாக திருமண காரியத்தில். யாராவது நீங்க கேட்டுருவீங்க, இந்த பஸ்ல ஏறாட்டி இது கடைசி பஸ் போச்சு, ஆகவே இதை கட்டினேன் பாருங்க. இல்ல கேட்டிருக்கீங்க? தமிழ்ல கேட்டிருக்கீங்களா? அது ஒரு சிலருக்கு ஏண்டா இதை போய் பிடிச்ச, இதுதான் கடைசி பஸ் நினைச்சு ஏறிட்டேன். நிர்பந்தம், சொந்தக்காரர், ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை விட்டுனா நீ இப்படியே தான் இருக்க போற. நிர்பந்தம். இந்த வீடு போச்சோ நீங்க வேற எடுக்க மாட்டீங்க, இந்த வாகனம் போச்சோ எடுக்க மாட்டீங்க, இந்த கிளாஸ் எடுக்கலையோ எடுக்க மாட்டீங்க, விலை கூட போகுது. பல பேர் கேட்குறாங்க பாருங்க, வீடு வாங்க போனீங்க என்ன சொல்லுவாங்க? அப்போதான் ஃபோன் எடுப்பாரு. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I am just showing it to one person. Yes. Yes, sir. Yes, yes. பாருங்க, இன்னொருத்தர் அடிப்பாரு, சொல்லிட்டு வந்துருப்பாரு, அடி மனுஷி அடி, பிள்ளை அடி. தமேந்தி அப்படிதான் வேலை செய்யறது. It is very true. Very, very, very true. நீங்க வீடு பார்க்க போற நேரம் புள்ள மனுஷி எல்லாம் கூட்டிட்டு போகாதீங்க. என்ன, புள்ள போய் பெட்ரூம்ல உட்காந்துரும். அப்பா இது நான் என்ன ஆடு இதை எடுக்க போறேன், மற்ற புள்ள போய் நான் இதை எடுக்க போறேன், இது ரொம்ப நல்லா இருக்கப்பா, இதுல இருந்து பார்க்க அது தெரியுது இது தெரியுது. மணி சொல்லு, இந்த கிச்சன் நல்லா இருக்குதுப்பா. அவன் எல்லாம் கொண்டு போயிடுவான். நீங்க வீட்டுக்கு போற நேரம் அங்க கதிரே இருக்காது, மேசை இருக்கா, ஒன்று இருக்காது, எம்டியா இருக்கும். நிர்பந்தம். இன்றைக்கு அநேக பிஸ்னஸ்கள்
அநேக வேலைகள், எங்கள் வாழ்க்கையில் எடுக்கிற அநேக தீர்மானங்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருப்பதே கிடையாது. We don't wait in many of our circumstances in life. The pressure we have, peer pressure sometimes. You haven't thought about what you should study, how it will benefit you. All your friends are going that way. Job-wise, there are a lot of things. I remember an elderly pastor who told me a great advice. He was old. If they had a lot of pressure in the church, he got very upset. He said, I resigned this job. Gave up his job. Then, Pastor, I made a foolish decision. Nobody will give me any insurance now. I'm old. My wife is sick. She has Alzheimer. I really don't know how to manage. I made a foolish decision. I shouldn't have resigned my job. It sounds like, great advice from God sometimes. Don't make a drastic decision because of pressure, because of pride. பெருமையினால, அவசரத்தினால, ஆத்திரத்தினால என்ன செய்யாதீங்க. ஒரு முடிவு எடுக்காய். என்ன கர்த்தருக்கு காத்திருப்பது கஷ்டம், லேசான காரியமே இல்லை. பாருங்க, ஒரு முக்கியமான காரியம். பலவிதமாக ஜெபிக்கும்படியாக பல புத்தகங்கள் இருக்கிறதை பார்க்கலாம். There are many books as to how to pray. What to say first, what to say next. Sometimes I don't believe in any of those things. You are a child, you cry to your father, ask your mother. You don't go through procedures. When you are in difficulty, you don't go through procedures. All you do is, oh Lord, help me. Sometimes you don't even have words. All you have is a shy. That's all you have. God sees your heart. God sees your need. God sees your eternity. பலவிதமான முறைகள் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். எப்படி ஜெபிக்க வேணும், எதை முதல்ல சொல்லணும், இதை எப்படி சொல்லணும், இப்படி சொன்னாதான் விடை கிடைக்கும் என்று. இது தகப்பனோடு நீங்கள் பேசுறது போன்றது. நீங்கள் தகப்பனோடு பேசும் பொழுது, தாயோடு பேசும் பொழுது, ஒரு நண்பனோடு பேசும் பொழுது, உங்கள் தேவை சொல்வதற்கு ஒரு முறையை, ஒரு பெட்டிஷன் எழுதுகிற பொழுது ஒரு முறை வேணும். அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும்னு எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் உங்கள் இருதயத்தை திறந்து, சில வேளைகளில் வார்த்தையே இருக்காது, ஒரு பெருமூச்சு மாத்திரம்தான். நான் முன்னரும் சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த அமெரிக்காவில் ரொம்ப மோசமான இடத்துல இருந்த ஒரு தாயார், அவர்கள் கேட்டார்கள், நீ என்ன ஜெபிப்பது? அவள் சொன்னான், என் பிள்ளை காலையில் எழும்பும் பொழுது, ஆண்டவரே, என்னடா அன்றைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது, பஸ்ஸில் கொண்டு போடும் பொழுது ஆண்டவரே என்பேன், திரும்பி வந்ததும் ஆண்டவரே என்பேன், படுக்கும் பொழுது ஆண்டவரே என்பேன். என்ன அந்த இடத்துல நைட் நேரத்தில் குண்டு பறக்கும். பாடசாலைக்கு போட்டா போய் சேருவாளா, திரும்பி வருவாளா தெரியாது. இருதயத்தின் வாஞ்சி ஊற்றினேன். Sometimes we have no words. There are situations. All you say is, Jesus. I was listening to, no, I'm not a political person. It's just, very interesting. This newly elected, this supposed to become he is elected as the, what should I say, running mate for President Trump. What's his name?
J.D. Vance. He said he always sleeps well. I was just listening to him last night. Always sleeps well like a baby, no any trouble irundhalum, he doesn't care. A very religious person. And this is the first speech he had to give it him. He was very troubled. Couldn't sleep at all. ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் இந்த செம்மறியை கவுண்ட் பண்ணுறது, 500லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு போகிறது, இப்போ எந்த ஒன்றுலேருந்து திருப்பி கவுண்ட் பண்ணிட்டு வர்றது, குறைச்சிட்டு போகிறது, கூட்டிகிட்டு வர்றது, அப்போ நித்திரை வந்துடும்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தாரு, நித்திரை வரல. He tried everything, he turned around, on the way, that ways, உங்களுக்கு தெரிந்தானே என்ன நடக்கிறன்னு சில நேரங்களில். Then he said, I said, Jesus help me. அதற்கு பிற்பாடு அதான கடைசியாக சொன்ன வார்த்தை, 3 ஹவர்ஸுக்கு இருப்பாடு தானே தாழ் எழும்பினது, ஓ நித்ரையா போனேன்னு சொல்லி. So he says, it sounds so simple. He says many times, இது வெறு அற்பமாய் உங்களுக்கு தெரியலாம். நான் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, ஏசியா உதவி செய்யணும், எனக்கு நித்திரை வேற இல்லை. சொன்னது தான் எனக்கு தெரியும். அதுக்கு இருப்பாடு 3 மணித்தியாத்துக்கு ஒரு எழும்பினது தான் தெரியும். இடையில் என்னது அடைஞ்சானே எனக்கு தெரியாது. You see, there is no, சில சொல்லி தருவாங்க, நீங்கள் பாட்டு படிக்கணும், முதல்ல ஃப்ரேஸ் பண்ணணும், நீங்கள் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும். I don't believe in that. It all depends on your situation. ஹைவேல போகிறேன், 1 கார் அடிபட்டது, நான் ரைட் லேனில் இருந்தேன், 401ல. My பிள்ளை was inside, my wife was there, I was taking her to London few years ago. And right, extreme left lane, fast up, something happened. It just crossed the whole 3 lanes, came to my lane. So many cars got hit. I stopped it right on time, bits before the car just came in right in front of me. All I said is, Jesus. Somebody came, stopped the car, came running. Are you okay? I said, I'm okay. There is no time. All he says, Lord, help me. இல்லையா? ஒரு முக்கியமான காரியம், extremely important thing is, whatever our prayer is, people may say that you don't have enough faith. There may be some sin in you. All kinds of people will tell lot of things. உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க, உங்கள் ஜெபம் கிடைக்காட்டி போனால், பதில் கிடைக்காட்டி போனால். சில நேரம் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் நல்லா ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஏதோ பாவம் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. பலவிதமாக பல காரியங்கள் சொல்லுவாங்க. ஒரு காரியம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும், நீங்கள் உங்களுடைய உறவு தேவனோடு எப்படி இருக்கிறது? What is your relationship with the Lord? Is there any known bold sin in your life? That is definitely important. That's a different question. ஆனால் ஒன்று, நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவ சித்தப்படி செய்வதற்கு, தேவன் என்னை நேசிக்கிறார், நான் அவருடைய மகனாய் இருக்கிறேன், மகளாய் இருக்கிறேன், தேவன் எனக்கு நலமானதை தன் சித்தப்படி செய்வார் என்று சொல்ற விசுவாசம் தேவையாக இருக்கிறது. பார்க்கலாம், என்ன கிடைக்கட்டும், கிடைக்காமல் போகட்டும், காத்திருக்க சொல்லட்டும், இல்லை என்று சொல்லட்டும், தேவன் எனக்கு எது நல்லதென்று அறிந்திருக்கிறார், அவர் சித்தப்படி ஆக கடவது. அது என்ன விஷயமா இருக்கட்டும், என்ன காரியமா இருக்கட்டும். அதனால்தான் 1 யோவான்ல 5ஆம் அதிகாரத்தில் 14-15 இப்படியா சொல்லி கொடுக்கிறார். This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, அவருடைய சித்தப்படி கேட்பது, அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது அவ்வளவு லேசா இல்லவே இல்லை. If we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. நாம் எதை கேட்டாலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதை, அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம். ஆனால் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது எப்படி? அவருடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்துடணும். இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்பதாக, பிதாவே, இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும், ஆனால் என் சித்தப்படி அல்ல, உம் சித்தப்படி ஆக கடவுது. You pray to the Father, Jesus.
Father, if it is your will, let this cup pass from me. Not according to my will, according to your will, Lord. எதுவாக இருக்கட்டும், என்ன காரியமா இருக்கும், it doesn't matter what it is, it gives you such peace. நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் முக்கியமான ஒரு விஷயம், நீங்க என்ன காரியத்துக்காக ஜெபித்தாலோ, என்ன காரியத்துக்காக காத்திருந்தாலோ, ஒரு முக்கியமான விஷயம், ரோமர் அவருடைய சித்தப்படி ஆக கடவுது என்று சொல்லி அதற்கு ஒப்பு கொடுப்பது. அதுவும் பாருங்க, ரோமன்ஸ் 8:27-28 இப்படியாய் சொல்கிறது. I love this verse, and if you have this verse in your life, you have peace of God. நீங்க இந்த வார்த்தையை மனதில் எந்த சிச்சுவேஷனிலும் வச்சுக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் அது தோல்வியாக இருக்கலாம், இழப்பாக இருக்கலாம், ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம், பிரச்சனையாய் காணப்படலாம், எதிரி உங்களுக்கு எதிராக வரக்கூடும். இந்த வார்த்தையானது உங்களுக்கு ஆறுதலை கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது. எப்படி? And he who searches our hearts knows the mind of the spirit. எங்களுக்கு சில வேளை என்னத்துக்கு ஜெபிக்கிறதுன்னு தெரியாது, தேவ சித்தம் என்னதென்றும் தெரியாது. Because the spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. I'll read it in English, Tamil. And we know that all things important ஆன ஒரு காரியம், very, very important. We know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. That means whatever happens for good. If you love the Lord, you know Lord loves you, anything happens for good. When you have that, man, you are a free man. You worry about nothing. Whatever happens. You lose your leg, you say, whatever happens for good. Thank God I didn't lose both my legs. Whatever happens for good. You know, not only in this life, they tell a story about a man who always said, whatever happens for good. It so happened, his son, they got a horse. The son was trying to break the horse, train the horse. He climbed on it. The wild Mustang threw him down, broke his leg. Then everybody came and said, sir, your son's leg is broken. It's not a good thing to do, climbing on that Mustang, untamed one. He said, whatever happens for good. எப்போதும் சொல்லப்படுகிறதான ஒரு கதை நீங்க முன்னரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒருத்தர் சொல்லுவார், எப்பொழுதும் என்ன நடந்தாலும் எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறது, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒரு காட்டு குதிரையை பிடித்து கொண்டு வந்தார்கள். பிடித்து கொண்டு வந்து மகனை சொன்னார், தம்பி அதை பழக்க வைத்து விட்டுடான். மகனும் என்ன சொன்னார், ஏறினார். அதுக்கு மேல அது உதறி தள்ளி விட்டது. அவன் விழுந்ததில் கால் முறிஞ்சு போச்சு. வந்து சொன்னார்கள், ஐயா அந்த குதிரையில ஏறி அவன் கால் முறிஞ்சு போச்சு ஐயா. அவர் என்ன தெரியுமா, எல்லாம் நடக்கிறது, எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். After a week, soldiers are coming to take all young people to send them to war. After 1 week, and they come to his house, knock the door. They take them by force, knock at the door, open the door. Where is your son? Your son is there, sir, on the bed. Wake him up. I can't, sir. My leg is broken. Hey, broken leg guy. Whenever யுத்தத்துக்கு கொண்டு வரது, you stay home. எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறதுன்னு சொன்னது போது கால் உடைஞ்சது நன்மைக்காக போச்சுது. இல்லாட்டி யுத்தத்தில் போன பல பேர் திரும்பி வரையில். கொஞ்ச நாள் செல்ல அந்த குதிரை காணாம போச்சுது. அப்ப இவர் சொன்னார், எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். And after a while, the horse got lost. Don't know where it went. And they came and said, yeah, the horse is gone. Yeah. He said, anyway, anything happens, everything happens for good. Praise God. After a month or so,
Hundreds of horses. This horse has gone and brought all the wild horses home. Horse farm now. சில நேரங்களில் நடக்கிறது எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்குது. நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை போடுவீங்க, கிடைக்கல, கர்த்தருக்கு தெரியும். நீங்கள் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறீங்களா? அவர் இந்த வழி அடைப்பட்டால் இன்னொரு வழியை திறப்பார். அவர் இன்மையை மாத்திர நினைக்கிறவர் அல்ல, அவர் மறுமையை நினைக்கிறார், நித்தியத்தை நினைக்கிறார். நாம் அதை விசுவாசிக்கும் பொழுது we have such peace, you simply don't understand it. அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வெட்கமாய் தோன்றும், துக்கமாய் தோன்றும். You may feel ashamed. You may feel so sorry and bad. I remember going to the interview in the bank. I was working there. There was a posting, internal posting. They suggested I go apply. I went and if you had a lady boss, it's tough, man. Lady bosses, tough people. And also small ones, tougher. I remember this small lady, tough talking lady. And she said, "Sir, man, I love to hire you. I hear a lot of good things about you. You see, you don't have any of these qualifications. I'm sorry." Everybody thought I'm getting the job. I was a bit disappointed. And they come and ask, "Fernando, what happened?" ஒருத்தன் போனான்டா வேலையில் உள்ள எல்லாருக்கும் தெரியும். "Fernando, what happened?" I had explained. I was really sad. And then I said, "Lord, why, Lord? I feel sorry, Lord. I feel bad. I feel sad." Not even a week. Not even a week. And I was offered a better position as an officer with better pay and with a better man to work in the same office, same place. Sometimes God will say no to one. He will open another door for you, a better door. Better door. Hallelujah. You got to trust the Lord. Anything happens, everything happens. If you love the Lord and the Lord, you know God loves you, everything happens for good. விசுவாசம் தேவை. ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அவருடைய சித்தப்படி நன்மையானதை தருவார். பாருங்க, சொல்லப்படுகிறதை சில நேரங்களில் ஆண்டவராகி இயேசுதாமே நமக்கு சொல்லி தர்றார். ஆவியானவர் நமக்கு ஜபிக்க தெரியாத இடத்துல ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிற ஆவியானவர் சிந்தை இன்னதென்று ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார். முக்கியமான வசனம், மறந்தே போகாதீங்க. These are in my life experience has helped me. This has helped me. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். எனக்கு 3 பிள்ளைகள் உண்டு, எனக்கு 3 பேர பிள்ளைகள் உண்டு, ஒரு மனுஷி உண்டு. Married for last 48 years. I have gone through a lot. In every situation, difficult situations, கலங்காமல் அல்ல, திகைக்காமல் அல்ல, பயப்படாமல் அல்ல, கவலைப்படாமல் அல்ல. ஆனால் finally this verse just helps me. அவர் சித்தப்படி ஆக கடவுள். அது மாத்திரமில்லை, எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறது. தேவனில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறது. அவருக்கு தெரியாமல் ஒன்றும் எல்லாம் அவராலே ஆகும். He knows and he can do all things. He can call what is not there. But பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து தாமே என்ன செய்கிறார்னு சொன்னார். சில நேரங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நாம் ஒரு சிலர் சொல்லித்தராங்க இன்றைக்கு பலவந்தமாக, எனக்கு இந்த கலர் கார் வேணும், இந்த மாதிரி மனுஷி வேணும், இந்த மாதிரி வீடு வேணும்னு கேட்கலான்னு சொல்லி பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அதோடு உங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனையும் வரும்.
அதான் பாருங்க. Psalms 106:15, I don't think I have it here. It says this, so he gave them what they asked for. You can, ask and receive it, but send a wasting disease among them. அது தமிழ்ல இன்னும் வடிவா சொல்லுது. அப்பொழுது அவர்கள் கேட்டதை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். நானும் நீங்களும் பலவந்தமாய் கேட்டு இரவு பகல் ஆண்டவரை கேட்டு பெற்று கொள்ளலாம். தாய் தப்படத்தில் கேட்டு பெற மாதிரி. ஆனால் அவர்கள் ஆத்துமாக்களிலோ இளைப்பை அனுப்பினாரா. இங்க இருக்கிற சமாதானத்தை இழந்து போவீங்க. பெரிய ஜனத்தை கேட்கலாம், பெரிய பில்டிங்கை கேட்கலாம், பெரிய வீட்டை கேட்கலாம், பெரும் பெரும் காரியங்களை எல்லாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம். சொல்றாங்க God is big. ஆகவே நீங்க கேட்கிற சின்ன காரியம் கேட்காதீங்க, பெரிய காரியம் கேளுங்க. ஆனா உங்களுக்கு அது ஹேண்டில் பண்ண எல்லாம் போயிடும். ஆண்டவர் தெரியாது நல்லது உங்களுக்கு சொல்லி பெற்றுக்கொள்வோம். ஆனால் ஆத்மாக்களிலோ என்ன தருவார்? இழப்பை தருவாரா. சந்தோஷத்திலிருந்து போயிங்க. வீட்டில் சச்சரவு இல்லையா, பல பிரச்சனைகளை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால ரொம்ப பக்குவமாக இந்த காரியத்தை இருக்கணும். ஆனால் எதை கேட்டாலும் நாங்கள் கேட்கும் பொழுது தேவ சித்தத்தின்படி கேட்க அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறதை பார்க்கலாம். சிலர் ரொம்ப விசுவாசமாக இருந்து பயங்கரமான காரியங்களை விசுவாசத்தில் செய்திருக்கிறார்கள். அதில் ஒருத்தர் உங்களுக்கு தெரியும், முல்லர் என்கிறவர், ஜார்ஜ் முல்லர். எப்போதுமே சொல்கிற கதை உங்களுக்கு தெரியும். பால் வேன் உடைஞ்சது, என்ன சொல்ல, அந்த பிரெட் கொண்டு வர பஸ் உடைஞ்சது. அதனால் அவர் நடத்தின அந்த அனாதை மடத்தில் சாப்பாடு கிடைச்சது, ஜெபம் மாத்திரம் செய்தார்னு சொல்லி. இன்னொரு காரியம், அவர் ஒரு நாள் கப்பலில் ஏறினால் இங்கிலாந்து தேசத்தில். அவர் கப்பல் அந்த மாலுமியை கேப்டனை கூப்பிட்டு சொன்னார், நான் கியூபெக்கில் மொன்ட்ரியோவில் நிற்கணும், அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் எனக்கு பேசுகிறதுக்கான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கிறது. கேப்டன் சொன்னார், ஐயா எனக்கும் அவ்வளோ வேகமாக போக விருப்பம்தான். பாருங்கள், வெளியில் பார்த்தா பனி மூடி இருக்குது, கப்பல் கிளம்பவே முடியாத சிச்சுவேஷன். அப்புறம் ஜார்ஜ் முல்லர் சொன்னார், வாங்க ஜெபம் செய்வோம். ஜெபம் செய்தே இருந்தார்கள். இப்படித்தான் அவர் செய்தாரா. கேப்டன் சொன்னார், இட் இஸ் இம்பாசிபிள், இந்த முகல் நீங்கிறது இம்பாசிபிள். அப்பொழுது சொன்னார், டு யூ நோ ஹவ் டென்ஸ் திஸ் fog is? No, he replied, my eye is not on the density of the fog, but on the living God who controls every circumstance of life. I have never broken an engagement in 57 years. So our son, let us go down into the chart room and pray. So he knelt down and prayed one of the simplest prayers. He said, when he had finished, I was going to pray. கேப்டன் சொல்றாரு, கேப்டன் ப்ரே பண்ண போறாரா. அப்ப சொன்னாரா, ஐயா நீங்க ப்ரே பண்ணாதீங்க, உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை, பணி நீங்க மட்டும் சொல்லி நீங்க ப்ரே பண்ணாங்க, நான் ப்ரே பண்ண போதும். So he said, I was going to pray, but he put his hand on my shoulder and told me not to pray. As you do not believe, he will answer. அந்த விளைவுக்கு தக்கதான ஆன்சர் தான் உனக்கு தருவார். There is no need for you to pray about it. Get up, captain, and open the door, and you will find that the fog is gone. நீங்க ப்ரே பண்ண தேவையில்லை, உங்களுக்கு அது விசுவாசம் இல்லை. ஆனால் எழுப்பி போய் வெளியில் பாருங்க, அங்கே fog ஒன்றும் இருக்காதுன்றார். அவ்வளோக்கு விசுவாசம். The fog indeed was gone. George Muller kept his engagement. Sometimes simple prayer. ரெண்டு பேர் மலை வளர்ச்சியான காலம், they were praying for rain. ப்ரே பண்ணி முடிஞ்சதும் ஒருத்தர் எப்போதும் போல ஷோர்ட்ஸும் போட்டு சரியான வக்கையா இருக்கிறபடினால இதுவும் போட்டு வலிக்கிட்டார். மற்றவர் கொடையை எடுத்துக்கிட்டு ரெயின் கோட்டும் போட்டு வலிக்கிட்டு போறார். ஏன்னு கேட்டால், ஏன் கொடையை கொடுத்து வாரிக்கிற, இப்போதான் ஜெபம் பண்ணோம் மலைக்காக, மழை பெய்ய போகுது. சம்டைம்ஸ் we need the faith. ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவனே உம் சித்தப்படியாக கடவுது. என்னென்றா, அதனால நம்ம கேட்கறதுனால, நம்ம பெற்றுக்கொள்ளுகிறதுனாலையோ பெற்றுக்கொள்ளாதனாலேயோ, அவர் எங்களை காத்திருக்கும்படியும் சொல்லுகிறதுனாலேயோ நமக்கு நன்மைக்காகவே தேவன் செய்கிறவராக இருக்கிறார்.
So one important thing, most important thing is, God may say to our, God answers prayers, no question. But His answer may not be always yes. Sometimes no, sometimes yes, sometimes wait. Sometimes He might not even answer at all. Looks like He is silent, but answer is there. One important thing is, when you pray according to His Lord, let your will be done. The other thing you keep in mind, whatever happens, you love God, God loves you, everything happens for good. Can you say everything happens for good? Can anybody say everything happens for good? Unbelievable. I still remember, I just can't forget it. I had a man, Justin அவர்களுடைய நல்ல friend, Padmanathan. Well, one winter time, he was taking his wife slipped on the ice and fell, hit the back. Took her to the hospital. When taking a CAT scan and all those things, they found out she has cancer. If he had not fallen, nobody would have known. So, விழுகிறது கூட சில நேரங்களில் சோஸ்திரம் நம்ம மனுஷி விழுந்துட்டு சோத்திரம் சொன்னால் துளைஞ்சல். ஆனாலும் நான் விழுந்தது உனக்கு சந்தோஷமான சண்டை வந்துடும். அதனால் உள்ளுக்கு நினச்சிக்கணும், ஏதோ நன்மைக்காகத்தான் இருக்கலாம்னு சொல்லி, இல்லையா? அதனால் ஒருத்தன் விழுகிறதில் சிரிக்கக்கூடாது. நான் விழுந்து போனேன் படியில் இறங்குறேனே, சிஸ்டரும் மகனுமா சேர்ந்து சிரியா என்ன மாதிரி உருண்டாது தெரியுமா, என்ன மாதிரி உருண்டார் தெரியுமா. அப்போ பாருங்க, நாம் எல்லாருமே ஜபிக்கிறவங்களா இருக்கிறோம். எத்தனையோ காரியங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவா இருக்கிறோம். எந்த சிச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் நம்ம தேவனை நம்புவோம்னு சொன்னால், நம்ம அவரை நேசிக்கிறாருன்னு சொல்லி விசுவாசித்தா எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறது. என்னதை கேட்டாலும், ஆண்டவரே இது என்னுடைய பிரியம், ஆனால் நித்தியத்தை நீர் அறிந்தவராக இருக்கிறீர், உமக்கு சித்தமானது ஏதோ அது நடப்பதாக. ஹல்லேலூயா, praise God. ஜெபம் செய்வோம். Eben, will you lead us in prayer?